हाँ जी रीट वालिओ, हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ भाषा की जमात ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है जी। तो अज की जी साडी देखो जी क्लास है ना वो हैगी जी लिखण कौशल की सिक्ख्या नाल संबंधित क्लास है। ये साडा आखिरी कौशल है। तो कौशलों के विचों सब तो उपरला कौशल आपां जिन्हों कह दिंदे आ वो है जी लिखण कौशल की सिक्ख्या। जदों एक बच्चे का लिखण कौशल का विकास हो जाता है तो उदों असीं समझ लेना है कि हुण बच्चे का भाषा के उपर पूर्ण रूप में अधिकार बच्चे नूं प्राप्त हो गया है। ये आपां नूं मतलब की है लिखण कौशल जदों बच्चे का मतलब की है लिखण कौशल आखिरी है। तो जदों चारे कौशलों का विकास हो जाता है इसका मतलब की है कि जदों बच्चे के अंदर लिखण कौशल का विकास हो गया उदों की होया चारे कौशलों का विकास हो चुकिया है। चारे कौशलों का आपां करते हैं जी मुलांकन। चारे कौशलों के मुलांकन तो आपां नूं पता लगता है कि हुण बच्चे दे जो बच्चे का भाषा के उपर पूरा अधिकार बच्चा प्राप्त कर चुकिया है। लिखण कौशल का शाब्दिक अर्थ की है जी। देखो लिखण कौशल की गल चल रही है, पहला एक शेर सुन लो कि थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। हुण गल करो जी लिखण कौशल की, ये शाब्दिक अर्थ की निकलते हैं। लिखण कौशल के शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि भाषा के लिपिबद्ध रूप की सिक्ख्या प्राप्त करनी, उन्होंने कहा जाता है लिखण कौशल। लिखण कौशल के विच आपां एक होर गल दूजी है, लिखण कौशल के विच आपां अपने विचारां ते भावां नूं प्रगट करते हाँ लिपिबद्ध रूप दे विच। भाषा का सब तो उपरला हिस्सा है जी ये लिखण कौशल। देखो जी भाषा के साढ़े चार कौशल हैं। जिहड़ा साडा बिल्कुल मतलब आपां कह दिंदे आ ना साडा जिहड़ा हैगा जिन्हों नींव कह दिंदे आपां है ना, बिल्कुल नींव ते पहले नंबर ते है ये साडा हैगा जी सुणन कौशल। उस तो बाद उस तो उपर है जी साडा बोलण कौशल, उस तो उपर है जी साडा पढ़न कौशल, अते उस तो बाद है जी साडा ये जिहड़ा है जी साडा लिखण कौशल। ये भाषा का सब तो उपरला हिस्सा है, सब तो उपरला हिस्सा है साडा ये। हुण देखो जी लिखण कौशल के बारे होर गल्लां जिहड़ियां सही गलत प्रश्न दे विच पुछीआं जांदियां वो देखो जी किहड़ियां। लिखना जिहड़ा हैगा वो एक रचनात्मक क्रिया है। देखो जी रचना वाला काम जां कोई कला वाला काम इहदा साडा संबंध किते ना किते साडे हत्थां नाल हुंदा है। जदों असी कोई रचनात्मकता विखाउने आ तो उहदे विच असी मोस्ट ऑफ साडे असी हत्थां दी वरतों करदे हां। सो रचना करनी किसी चीज़ नूं रचनात्मक तरीके नाल है ना, किसी चीज़ नूं मतलब कि एक वखरा रूप दे देना आपां उहनूं कह दिंदे आ रचना। सो ये है जी रचनात्मक क्रिया। सब तो पहला नंबर तुसी ध्यान दे विच रखना है कि जिहड़ी लिखण की क्रिया है वो एक रचनात्मक क्रिया है। दूसरी गल लिखना एक कला है, एक लिखण कौशल ही है जिहड़ा एक कला है, तो लिखण कौशल ही है जिहड़ा एक रचनात्मक क्रिया है। उस तो बाद लिखण कौशल दे विच देखो जी किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां काम करदियां, साडे शरीर दे किहड़े किहड़े अंग काम करदे आ। अखां अते हत्थ, अखां दे नाल असीं अखरां नूं ऑबजर्व करते हाँ, उन्हां दा निरीखण करते हाँ, अते हत्थां दे नाल उस नूं असीं लिखते हाँ। सो ये है कि हत्थां दे नाल लिखण दे कारण इस नूं रचनात्मक क्रिया कहा जाता है। हुण एक होर गल दी ध्यान दे विच रखनी है जी आपां जिहड़ा लिखना अते पढ़ना दोनों एक दूजी दियां पूरक क्रियावां हन। इन्हां नूं तुसीं निखेड़ के नहीं वेख सकदे। एक गल होर ध्यान दे विच रखनी है, भाषा अध्यापन दियां जदों आपां विधियां पढ़ियां सी उहदे विच पढ़िया सी कि जिहड़ी मांटेसरी विधि है वो ये गल कहिंदी है कि बच्चे नूं सब तो पहला लिखना सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि लिखना पढ़न नालों वधेरे सौखा है, वधेरे सौखा है। कारण की है देख लो जी किहड़े किहड़े कारण हो सकते हैं भी क्यों सौखा है। क्योंकि ये एक तो अखां ते हत्थ काम करते हैं, तो बच्चा जिहड़ा वो अपने हत्थों का इस्तेमाल है जिहड़ा वो ज़्यादा आसानी दे नाल करना सीखता है। रचनात्मक क्रिया है, बच्चे नूं सुतंत्र रूप दे विच लीकां वाउणियां मतलब सिखा सकते हैं आपां। बच्चा रचनात्मक तरीके नाल लिखना सीख जाता है। ये एक कला है, लिखना एक कला है। इस कारण ही कईयां दी लिखाई तो
ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛਮਾਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤਿਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਕਵੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਹਜੇ ਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲਿਖਤ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਸੀਮਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਰੂਪ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਕ ਵਰਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਵੈਸੇ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਬਨਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਖਰ ਬਨਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਰ ਆਹ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਝੱਟ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਬਨਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਬਨਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜੋ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਰ ਉਕੇਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਰਚਨਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾਵ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅੱਖਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ। ਅੱਖਰ ਰਚਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਖਾਈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਹ ਲਿਖਾਈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ? ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਅੱਖਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਵਟ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਖਤ। ਇੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ
ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿਧੀ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿਧੀ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ ਜੁੱਟ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਵਿਧੀ। 2 ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ ਜੁੱਟ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਵਿਧੀ। ਜੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮੂਹ, ਜੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਨਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਨਾਵਟ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹਾ, ਰਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਥਾ, ਤੱਦਾ, ਪੱਪਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਨਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵਟ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਖਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਨਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਜੁੱਟ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਸਮੂਹ ਵਿਧੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਰਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਵਿਧੀ। ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਿਧੀਆਂ 3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। 3 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਲਮ ਫੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ 3। ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਟਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ। ਪੈਸਟਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ, ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਪੈਸਟਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਾਕ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ। ਵਾਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ। ਕਲਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਹਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀ ਜਾਂ ਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੱਟੀ ਪੱਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਹਿ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਲਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੁਤ ਲੇਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਮਲਾਹ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲਾਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੇੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਲਾਹ। ਵੇ ਰੰਗ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਿੱਕੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਗਿਓ ਬਾਣੇ, ਜਾਵੇ ਮਲਾਹਾ ਡੱਕ ਦੇ ਬੇੜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗ ਉਹੀਓ ਚੁਣ ਲੈ ਵੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਪਛਾਣੇ। ਸੋ ਮਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂਝੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਗਤੀ, ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਪੀਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ, ਹੱਥ, ਅੱਖ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨੁਲਿਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੁਲਿਪੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਲਿਪੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਪੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਨੁਲਿਪੀ ਦੀ, ਅਨੁਲਿਪੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਅਨੁਲਿਪੀ ਵਾਲਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੁਲਿਪੀ ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਅਨੁਲਿਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨੁਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਲੇਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।